повномасштабної війни в Україні. Так, це багато. 24 місяці, 731 день мужності, стійкості, незламності, відваги та сміливості українців. Today is a really important date. We actually mark 10 years of war in Ukraine and 2 years of the full-scale invasion of Russian Federation to Ukraine. And these are 24 months and 731 days of bravery and unity and people fighting for our freedom and independence. На митинге, посвященном годовщине войны. Та чинив опір російському терору, Митинг организован украинской диаспорой. тортурам, геноциду. И будем вести эфир снимать. And fought for freedom and independence, who stood against the pressure, and they suffered a lot. Так, нам сьогодні боляче, гірко і важко. Від втрат, смертей та руйнувань, що завдає нам Росія. Але ми не втомилися і ніколи не втомимося бути вільною нацією, любити життя, прагнути своєї свободи та щастя. Yes, we are tired somehow, but we will never get tired of fighting against the enemy for freedom and independence. Nobody can break Ukrainian people, and we want to show this to the whole world. Українці – це незламна нація, яка виборює свою свободу уже декілька останніх сторіч. So for the pure last centuries, Ukrainians have been fighting for their freedom and independence. І зараз жага до перемоги стає з кожним днем все сильніше. And now the desire for freedom is becoming greater. Сьогодні весь світ прикутий поглядом до українців. And the whole world is watching Ukraine now. І ми маємо показати їм єдність, стійкість, силу і віру в перемогу. And we have to show them unity and faith in freedom and in victory. Ми повинні показувати світові і нагадувати переможні кольори. Так, це синьо-жовті. So the colors of victory are blue and yellow, and we have to show the whole world how much we appreciate these colors. Одягніться в ці кольори. Якщо ви зняли, повісьте знов наліпку на машину, стрічку на сумку, значок тощо. Американці повинні бачити більше українських кольорів. I believe that Americans should see more Ukrainian colors. So if you wear these colors, just put on your blue and yellow clothes, put the stickers on your car, just show your American friends how much you support Ukraine. Американці мають бачити нашу єдність, стійкість і незламність. And it's good when Americans can see our unity and that we cannot be broken. На наших столах ви можете придбати будь-яку річ, яка вам до вподоби з українською символікою. So we have some tents over there from the Sunflower Society, and you can get some stuff for the donation there. Так, ви можете задонатити і вибрати в подарунок річ. So yeah, you can give some donations and choose what you'd like to get for this, and you should know that this money goes to the support of Ukraine. Дівчата-волонтери вам розкажуть, куди саме йде донейшн і які термінові збори зараз відкриті. And our girls who are volunteers will tell you more about the projects we are supporting now. У нас є цікава опція. Свічка з вашим ім'ям власним, за вашим бажанням дійсно, поїде на передову зігрівати військових. We have a really interesting option. There is a candle with your name. Possibly, if you choose one, it can go to warm the military people, the soldiers in Ukraine. Також ви можете познайомитись з очільником волонтерського руху «Азов», який, до речі, сьогодні був організатором авторалі на підтримку України з позивним «Байда». Також ви можете, also you can meet Mikhailo, he is the volunteer of the Azov
as of volunteers here, and he was the organizer of the auto rally today for Ukraine. Those who participated, you may know him. Він теж сьогодні збирає донейшн. Михайло, помахай. Так, дякуємо тобі сьогодні за авторалі. Хто був на авторалі? If you participated in the auto rally, show us. Також ми повинні бути більш активнішими і сміливішими у зверненні до конгресменів та сенаторів, писати їм та дзвонити. Also, I think we should be more active writing the letters to our congressmen and senators. Just write them, call them. Ми дякуємо американському уряду за підтримку України. And we thank the American government for the support of Ukraine. Дякуємо всім американцям з великим серцем, які знаходять в собі сили та час приходити і щиро підтримувати нас. Thanks to all our American friends who find their time and devote their free time to just come and support us here. Thank you so much. Вони дзвонять конгресменам, пишуть листи сенаторам о продовженні підтримки України. And our American friends, they also write letters to senators and they call the governors. Ми теж можемо і маємо це робити. I can tell you that Ukrainians also can do this. Бо це наша справа, українців, боротися за свою землю. This is what we have to do. We are Ukrainians, we have to fight for our land. Підходьте до наших столів, ви там знайдете актуальну відкриту петицію. Дівчата допоможуть вам підписати її, а також написати листа конгресменам. So anyone today can come to our tables and our tents and sign the petitions. Не йдіть сьогодні з акції, поки це не зробите, бо кожен голос дуже важливий. Don't leave this place today not signing any petitions. Please, every voice is important. Якщо ви сьогодні прийшли з дитиною або самі всередині себе відчуваєте дитиною, в наших наметах ви знайдете столи для малювання. If you came with a child or if you feel like a child in your heart, we have a special table where you can draw or paint, and this letter will be sent to the soldiers of Ukraine. Ваша дитина намалює малюнок, а ви можете додати декілька слів або речень в підтримку України, виказати свою любов і єдність з українцями, а також віру в перемогу і жагу до свободи України. The child can draw something simple, and you can just add writing something special to the soldier, and this letter, be sure it will go to Ukraine. Малюнки з вашою вірою в Збройні Сили України будуть передані на передову військовим. So we'll be sending those letters to the front line, to the military people, and they will get the part of your love and support. Поряд з малюнками у нас є патріотичний фейс-арт для будь-якого віку. Волонтери-художниці залюбки подарують вам частинку українського тепла. We also have face painting, special face art, so our volunteers are ready to do something special on your cheek, so come and don't hesitate to wear Ukrainian symbolic on your face. А в наших наметах також на протязі всієї акції до ваших послуг пастиря та служителі місіонерського служіння Dreamers of Ukraine. So we also have some pastors for the Dreamers of Ukraine Foundation, and you can come and meet with them at our tents. Кому потрібна молитва, ласкаво просимо. If you need support or prayer, just welcome. Якщо ви сьогодні прийшли перший раз на акцію, я закликаю вас стати частиною перемоги України. If it's your first time at our rally, so I call upon you just be a part of this event happening every month and be a part of the victory of Ukraine. Підійдіть до наших столів, познайомтесь з командою Sunflower Society, приєднайтесь до нас в соцмережах і надалі підтримуйте Україну. If you want to join Sunflower Society, just come to our volunteers and get our social media links and just join our groups and support us. Дякуємо команді Ukrainian American House за інформаційну підтримку. Thank you, Ukrainian American House team, for the informational support. Дякуємо, що сьогодні, в роковини війни, в такий важкий для нас час, ми об'єднуємо наші зусилля в підтримці України.
Thank you that we can unite today in this special day, just to unite all our efforts to keep supporting Ukraine together. І разом приєднуємося до світового флешмобу під назвою «Вір в Україну, Believe in Ukraine». And all together we joined the world flash mob called We Believe in Ukraine. Зараз прийшов час флешмобу. Я попрошу ще раз ближче підійти до нас. Хлопців, краще тримати сайн. Хлопці. Okay, so now it's the time of flash mob, and Elena will be explaining what is gonna happen. And those who are taking part in the flash mob, please do what you have to do. Ми тримаємо прапор в повністю випрямленій правій руці. Не так, не так, не так. Біля голови рівненько. So just hold the flag like this. I'll get the flag. А ми поки що потренуємося. І дрончик Вадим теж. Хлопці, рівненько тримаємо sign Believe in Ukraine, будь ласка. Люди, підходимо ближче, щоб українці бачили, що нас багато, нас не подолати. Підходимо, не соромимось. We are making the video, so it's important to show the unity and better if you come closer. Так, ми тримаємо так, повністю виправлені праві руці. Лікоть прямий, кість руки пряма. Прапор – це продовження руки, щоб він був дуже високо, щоб Україна швидше перемогла. А ну давайте, ми вище. Ми ж всі віримо в перемогу, так? We all believe in victory and just raise your hands. Ми будемо стояти, не ворушитись, поки буде лунати музика. І буде йти зйомка. So while the music is playing, please do not move because we are having the video drone making. Буде лунати музика, і в музиці будуть повторюватись слова. I am Ukrainian, я українець. And there will be words in this song, and you can also do. Ні. Okay, so you don't have to repeat the words. Ні, там в музиці будуть повторюватися. Okay, yeah, so the music is playing and there are also words. Сьогодні не обов'язково бути українцем, щоб підтримувати Україну. And I can tell you that today you do not have to be Ukrainian to support Ukraine. Сьогодні достатньо бути людьми. It's just important just to be human beings. Тож, будь ласка, своїм поглядом, виразом свого обличчя передайте свою українську сутність. Передайте єдність з Україною, віру в перемогу. So just try to show unity and faith in Ukraine with your facial expression. Жагу до свободи і незламність. Yeah, and your desire for freedom and unbrokenness. Після того, як вимкнеться музика, ви не пускайте прапорці, ми відразу пролунають гасла. After the music is over, do not put down your flags, just hold them like you did it, and there will be some поки я не скажу some вільно. words. Yeah, until I tell you, you can just put down your flags. Можна поки що, ви трошки ослабли, можна поки що на низ мені треба сказати. Потім будуть у нас гасла. Слава Україні! Ми що кажемо? Слава ЗСУ! Слава нації! Разом до перемоги! І потім ще We believe in Ukraine. Давайте перепетируємо. We believe in Ukraine. We believe in Ukraine. Так, ну що, всі готові? Так, все, піднімаємо, як я сказала. Високо. Рівнесенько тримаємо. Робимо вираз обличчя і поїхали. Музика стоп! Не та музика, так, хлопці, а ну шукайте флешмоб. Sorry, wrong music. У нас таке буває, що ви думаєте на акції? Це технічні неполадки. Yes, things happen. Давайте шукайте флешмоб, я вам присилала. 1,5 хвилини. Маніфест. Як знайдете, скажете.
А ми поки що слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава! Слава нації! Разом! Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! Героям слава! Слава нації! Разом! 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 До перемоги! Дякую. Дякую, ви великі молодці. Це дійсно дорогого коштує. А зараз щиро і від цього серця я хочу вам всім подякувати. А також подякувати своїй помічниці. Thanks to all you from the bottom of my heart and thanks to my helper. Постійні учасниці наших акцій, перекладачці, телерадіоведучі, журналісті, поетесі, активній суспільній діячці, волонтерці, авторці проєктів Beautiful You People, розмовляй гарно. Доброго вечора, ми з України, Світлані Йотко. Thank you. This is about me. Запрошую співака. Now I wanna invite a singer. Який виконає пісню нашого флешмобу цілком і повністю. І ви можете продовжити свою фото і відеозйомку в вільній формі. Зустрічайте! Учасник наших акцій, учасник «Голос України» і просто небайдужа людина Марко Швайковський з піснею Артема Біловарова «Маніфест». Добрий вечір всім. Жовто-блакитне серце і плаче, і сміється. Жовто-блакитне серце ніколи не здається. В кожній новій події там є моя надія. Допоки серце б'ється, моя країна б'ється. Жовто-блакитне серце і плаче, і сміється. Жовто-блакитне серце ніколи не здається. В кожній новій події там є моя надія. Допоки серце б'ється, моя країна б'ється. Вірність рівності, вірність гідності, від незламності і до ніжності. Це сміливості, наші якості, особливості нашої нації. Мудрість пращурів, чуйність матерів, від нащадків всіх і до наших днів.
летить по світу. Жовто-блакитне серце і плаче, і сміється. Жовто-блакитне серце ніколи не здається. Кожній новій події, там де моя надія, допоки серце б'ється, моя країна б'ється. Давайте посадимо квіти, без війн, без гріхів, без смертей, і будем їх довго ростити. Вродливий врожай проросте, і себе пожнем із корінням, від пращурів і до синів, сумлінно, старанно, з умінням, посадимо квіти ідей, буде запит, знов спогад, знов запит, і з пам'яті їх не зітреш. У лютого було серце, і ти його пронесеш. Крізь спалахів і страждання, крізь подих земель без меж. І ми не пробачимо останнє, питання, урок одне. Чи будем садити надалі насіння, яке не росте? Жовто-блакитне серце і плаче, і сміється. Жовто-блакитне серце ніколи не здається. Кожній новій події, там де моя надія, допоки серце б'ється, моя країна б'ється. Слава Україні! Thank you very much, Mark Trajkowski. Let's give one more round of applause to Mark. Дякуємо тобі, Марко, дякуємо. He is a regular volunteer at our rallies and a participant in the voice content in Ukraine as well. Дякуємо, Марко. Ваші оплески ще раз Марку. Дійсно важливо підтримувати його. And ladies and gentlemen, at this time we are going to proceed with the American national anthem, so please remain right where you are, and we're going to be inviting Nella. Please put your hands together for Nella as she leads us in the American national anthem. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous night o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner
o'er the land of the free, and the home of the brave. Beautiful, thank you very much, Nelia. Ladies and gentlemen, we will now proceed with the Ukrainian anthem, and for this we'd like to welcome up Vadim Donenko. Please welcome Vadim Donenko for the Ukrainian anthem. Ще не вмерла України і слава, і воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Thank you, Vadim. Зараз на цю сцену запрошуємо співголову Ukrainian American House Vlad Scott. At this point, ladies and gentlemen, please help us welcome Vlad, the head of the Ukrainian American House. Dear friends, families, and everyone here today in front of Capitol, the heart of California, the place where value like freedom, democracy, and justice cherished deeply. We are gathered here with heavy heart, but strong spirit. 2 years ago, Russia invaded Ukraine. For long 2 years, Ukraine endured shelling, bombing, and drone attacks. Many beautiful Ukrainian cities were destroyed. Innocent people, including children, lost their lives. Their homes are now just a memory. Just imagine living under shelling, sirens for long 2 years. I was in Kyiv last May. Sirens went up every single night. But the people of Ukraine didn't give into fear. They stood strongly like a giant, fighting for their land, their freedom, their right to live in peace. Though we are thousands miles away from Ukraine, but our heart today stands with the Ukraine. And today, rally for Ukraine happening around the world. And our message to the world, look at the Ukraine, see their courage, see their unbreakable spirit. They need your support. We loudly say that Russian aggression is a threat to the world. We loudly say that Putin criminal and terrorist, and whole united world must stop him. And thank you everyone for gathering here.
Let's keep this support for Ukraine alive. Let's talk about Ukraine. Let's support Ukraine. Together we are truly make a difference. Glory to Ukraine. Slava Ukraini. It's my honor to invite to the stage Ukraine Diplomat, Consul General of Ukraine, Dmytro Kushnaruk. Please welcome. Dear friends, dear Americans, dear Ukrainians, so rallies like this one here are happening all over the world today. They're happening all over the United States, New York, Chicago, all the huge cities, and in Europe, in Paris, London, and all big cities. So thousands, hundreds of thousands of Ukrainians have united around the world. And this is because these 2 years have changed everything for each of us, regardless of where we live. It's been the hardest 2 years in the life of every Ukrainian around the world. This war is testing our strengths, and the enemy is trying to destroy our country, is trying to destroy us, both physically and mentally. But it's not only were 2 years. In fact, it's been 10 years. 10 years since 2013, since the Maidan, and then Crimea, and then Donbass, and then the rest. And the scale of this war is just huge, and the suffering of Ukrainians is enormous. And the unity which Ukrainians demonstrated are incredibly important. And I'm grateful for everyone who has come here today after 2 years since this war. And we all together with you are grateful. We should say thank you to United States of America for the support that Ukraine has received. And the ability of Ukraine to stand strong against the Russian aggression is partially because and thanks to the help from United States. And we're particularly grateful here to California National Guard and General Beavers. Thank you so much. So the joint trainings of Ukrainian armed forces with the California National Guard before the full-scale invasion have helped us a lot. And I'm grateful also to all the organizations who do their part in helping Ukraine. All the individuals who are sending help to Ukraine, who donate locally to organizations, who donate directly to Ukraine. And as you know, there is the latest fundraising campaign launched in Ukraine for the naval drones, which managed to fundraise 300 million hryvnias just in 2 days. This is important because Ukraine was especially successful in destroying Russian Black Sea fleet. We have managed to destroy 1/3 of that Black Sea fleet, and now Ukrainian ships with grain and agriculture are able to export and bring in money to Ukraine. And also this week, Ukraine managed to shoot down 7 Russian planes, including A-50. Everybody knows it's a very important plane of Russia, used to have 8 of them. So despite all the difficulties, we have what to be proud of. And despite that fact, of course, the situation in Ukraine on the battlefield remains difficult, remains hard. That's true. And Avdiivka is just one example. Our soldiers are tired. Everybody's tired. But we Ukrainians, we have no other choice. Because this is the existential war for all of us. It is a war for whether Ukraine will exist and Ukrainian nation will exist. So we have to say thank you so much for the most important people who do this for Ukraine is our soldiers. They are real heroes. They are protecting our country. They are a shield between the evil Russia and free world. And I invite you to pay respect to the memory of the fallen heroes of Ukraine. Вічна пам'ять тим, хто впав у війні за Україну. Хвилина мовчання. Thank you. As we have this great rally and so many of you gathered here today, we understand that reality here in California is different. So life here goes on for American people, and that's probably normal. But it's up to us, each of us, regardless of what we do for a living, is to keep
to make sure that Ukraine keeps and remains in focus in the United States and in California. We should not let Americans forget about the thousands of abducted Ukrainian children, about the thousands of our prisoners of war in Russia, about Bucha, about what happened in Mariupol, in Irpin, what happened to Azov. And it's not only about Ukraine, this war is not only about Ukraine, it's about the free world. And as you know, the axis of evil has been formed. It's Russia, North Korea, and it's Iran. And they are acting very actively and quickly. And that's what the free world has to do. The United States has to lead this process, and everybody in the United States and all over the world has to understand that the old times of relative peace are over. But no nation in the world wants peace more than Ukraine does. So Ukraine suffers the most. But we also know that the peace must be just and must be durable. And simply putting the war on hold and hoping that Russia will be merciful enough to choose peace over war is absolutely not a realistic plan. And those who say that Ukraine has just to start negotiating Russia and bring the end of the war are either not informed or just have not followed what happened between 2014 and 2022. During these 8 years, Ukraine has had over 200 rounds of peace negotiations with Russia and has made around 20 ceasefire agreements. And all of these peace efforts ended on February 24, 2022, when Russia launched a full-scale invasion against Ukraine. So why would anyone suggest that following the same logic will bring us to a different result? And that's the message we should explain to all the Americans around us. Because Ukraine alone can't stop Putin. It can bring him to justice, but for Ukraine to really achieve success, we need the support to protect our land, to protect our people, and the values common for Ukrainians and Americans. You live here, you see that we Ukrainians are so much like American people, even more than with some Europeans. So only together in unity we can win this war. And that is why all of us, we wait so much for when the Congress will finally pass the bill with the supplemental bill of aid to Ukraine. And we urge you to talk to your elected officials to put pressure so that it was put into vote in the House, and when it will be put into vote, it will be definitely voted. Because those who need it are Ukrainian people, Ukrainian soldiers on a battlefield who lack ammunition right now, and is incredibly important. And the last message, I as a Consul General hear quite often right now from the people, there is lately not so much optimism between Ukrainians as it used to be. Well, however difficult it may seem, after 2 years of the war, I urge every one of you to keep very, very strong faith in Ukraine, to keep very strong faith in our victory. Because if you ever allow yourself to give up, if you stop believing, if you allow any pessimism, then you definitely lost. But our spirit, Ukrainian spirit, cannot be broken. We're absolutely sure about that. So together we will win. Absolutely. Тому вірте в перемогу, вірте в наші Збройні Сили і вірте в Україну. Слава Україні! And now it's my honor to introduce and give a floor to Major General Beavers, the commander of the California National Guard. So thank you, Dmytro, and thank you to the team at the Ukrainian American House for your leadership, and thank to each and every one of you who came out tonight. But most importantly, we should be thanking the sons and daughters of Ukraine who tonight, at this very moment, fight not only for Ukraine, they fight for all of Eastern Europe, all of the NATO countries, and the entire free world. It has been said before tonight, but it needs to be repeated, that Putin's naked aggression against Ukraine has not been going on for only 2 years. It has been going on for 10 years, for 10 long years. And Putin believed that he could easily and quickly defeat Ukraine. He could easily and quickly defeat Ukraine and accomplish this in a mere 3 days. Today it's been 730 days, and Ukraine still stands.
It's been 730 days and NATO is stronger than ever. It's been 730 days and more than 50 countries across the world and in Europe stand strong with Ukraine. It's been 730 days and more than 400,000 Russian soldiers have either been killed, wounded, or left to rot on battlefields in eastern Ukraine. Free people everywhere know exactly what's at stake. That Putin intends to destroy the global rules-based order that has kept the peace in Europe since World War II. Putin, who fancies himself a new Peter the Great, intends to create a perverted version of a greater Russia by somehow retaking the states of the former and vanquished Soviet Union. And I want to be clear, those are not my words. Those are the words of Putin himself. So make no mistake, if Putin is not stopped in Ukraine, he will likely invade the Baltics, Poland, Romania, Moldova, triggering another catastrophic land war in Europe. A war where the United States, compelled by our NATO treaty obligations, will have to fight. This is why it is so important that we, the United States, continue our unprecedented support to Ukraine. More than $44 billion in material support, another $26 billion in economic aid. And I am supremely confident that the House of Representatives will soon pass the supplemental aid package for Ukraine. Members of the House of Representatives know full well that failing to pass that package guarantees countless more casualties and emboldens Putin's imperialistic march on Eastern Europe. So tonight we are at an inflection point in history. Will the free world stand strong against dictators and tyrants? Will the free world have the moral courage to set aside petty political grievances and childish posturing in order to support Ukraine? Will the free world continue to support and defend democracy and drown out the rhetoric of those Putin apologists who say that this is not our fight? In the next month, the United States and the world will be tested, and I am confident that the test will be successfully passed. And I can also assure you tonight that the people of California stand in staunch support for Ukraine for as long as it takes. Thank you, and Slava Ukraini. Hello, world. I am Ukraine. I wanted to tell you about myself so we could get to know each other better. On a warm summer day on August 24th, 1991, I was born. I'm only 30, but my roots are strong, extending deep into history. My ancestors were wise and brave and instilled in me a rich culture that shaped who I am. I have my own language, my own traditions, my own cuisine. I have seas and meadows, rivers, deserts, fields, and forests. I am a beautiful woman. And my children are strong, brave, talented, smart, witty, creative, friendly, and free in spirit. I am proud of them, just as every mother is proud of her children. Proud of their inventions, their achievements, their creativity, and their diligence. Yes, I have more than 40 million of them, and like in every large family, they do not always find a common language, but our happy moments always outweighed the bad. All my years have cultivated in them a love for freedom and a desire to be free. But now, war has fallen on my family. Forces are trying to destroy me and my children's freedom, to crush it forever. As in past generations, we faced severe trials. Dark times have fallen upon us again, and my children are forced to protect us, their homes and their families.
which they do skillfully despite the difficulties, because we are a real family, united together, supporting each other with our bravery and strength. Today, we fight, but we're not afraid. That's not how we were raised. We will stand, I know it. My wounds will heal, and my children will live peaceful lives once more. My name is Ukraine, and I thank you, world, for your support. We will persevere, and when this is all behind us, I'll invite you for a visit. See you soon. Щиро дякуємо кожному, хто сьогодні знаходиться тут. Ladies and gentlemen, we want to thank you again for gathering here today in solidarity of Ukraine again. Я нагадую, що подія дійсно сумна, але те, що ми разом, нагадує нам про непереможність української нації. We are gathered here for a solemn occasion, but we are united as we stand here together today. І зараз на цю сцену хочу знов запросити Кароліну Елісон, виконавчого директора Ukrainian American House. This time I'd like to invite again Carolina, the executive director of Ukrainian American House. Hello everyone and welcome again. I don't think that there's much I can say after those inspiring speeches, so I'm just here to remind us again that we are a community. Мало що можна сказати ще після таких надихаючих слів, але хочу всім вам ще раз сказати, що ми дійсно є спільнотою. And events like this, and even where Ukraine is today, it cannot happen with our ongoing support and the support of people like you all and our generous sponsors. Pachamama, Citrus Plaza Catering, SMUD, European Delicatessen, Yusko, Salt. These are our generous sponsors that make events like this possible and make us come together like a community. І зараз ви почули імена наших спонсорів. Ми щиро їм усім дякуємо. Лише завдяки ним такі події є можливими. Тому дякуємо кожному і нагадуємо, що там є Citrus Plaza Catering, Pachamama Coffee, European Delicatessen, SMUD і інші намети. Ви можете підходити, спілкуватися і дивитися, що вони вам пропонують. And now I'd like to invite our partner from Soul Church in Parasolka. He's one of the pastors there. He's going to come up and share a few words. Please join me in welcoming Sergey Pastushak. А зараз запрошую на сцену Сергія Пастушука, одного з пасторів Soul Church. Він займається таким служінням, як парасолька. Хто знає, то ваші оплески. Друзі, всім привіт, доброго вечора. Знаєте, в наших життях є багато різних дат. Ми любимо святкувати дні народження, ми любимо святкувати особливі дні, коли нам дають вихідні на роботі, ми любимо святкувати дні весілля. Але сьогодні ми зібралися в цю дату, тому що ця дата змінила наше життя, змінила історію України і взагалі зараз перемінила все людство. Ми сьогодні прийшли сказати, що ми не втомилися, друзі. Ми будемо продовжувати відстоювати Україну. Ми будемо продовжувати молитися. Ми будемо продовжувати донатити. Ми будемо єдині для того, щоб проголошувати те, що Україна є. Вона сильна, вона відважна, вона жива, друзі. І ви вибрали сьогодні прийти саме сюди. Можливо, хороша погода, можна було з дітьми вийти, прогулятись, поїхати десь на океан. Але ваше серце сказало вам сьогодні, що ми маємо бути єдині і ми маємо бути разом. Отже, друзі, з перших днів війни і ще до того ми почали проект, який називається «Парасолька». Для чого? Для того, щоб зустрічати мігрантів. І саме коли почалася війна, багато з вас, хто зараз тут є, ви приїхали в це місто, в цю країну для того, щоб врятуватися і сховатися від війни. Для чого є парасолька? Щоб вас зустріти, щоб вас нагодувати, щоб розказати, як в цій країні можна адаптуватися, які є соціальні програми, як знайти житло і багато різних питань. Більше того, ми молимося за людей на парасольки, тому що ми є
церковна організація. І наша основна мотивація, вона полягає в тому, що Бог дає нам бажання в серці допомагати сьогодні людям, які потребують допомоги, зокрема українцям, які тікають від війни. Друзі, сьогодні Парасолька – це 120 волонтерів, які щосуботи збираються на території церкви Сол для того, щоб зустрічати і допомагати іммігрантів. Якщо у вас є питання, якщо ви потребуєте допомоги, ось там є наша палатка. Зліва від мене ви можете підійти, задати питання, проконсультуватися і отримати потрібну допомогу для сьогоднішнього життя. Також, друзі, хочу наголосити про те, що ось продається їжа або за донати міняється їжа. Сьогодні ви зможете підтримати багато людей, які в Україні потребують особливо зараз нашої підтримки. Ми збираємо кошти на медикаменти. 128 бригада, 71-ша єгерська бригада, 3-я штурмова, 22-га бригада. Друзі, ми збираємо донати, відправляємо медикаменти в штаб-пункти, Часів Яр і інші місця, де вже десятки, сотні тисяч доларів за ці гроші були придбані медикаменти. Тому ви, коли купуєте їжу, пам'ятайте, що ці донати можуть врятувати комусь життя. Гемостатики, турнікети, багато інших засобів. Тому разом ми сильні, разом ми молимось, разом ми донатимо. І наголошую, ми не втомлюємося, ми продовжуємо боротися. Слава Богу, подяка всім вам і слава Україні! Героям слава! Дуже дякуємо. Pastor Sahih, thank you very much, Pastor Sahih. Ladies and gentlemen, just to say in a few words what was just mentioned, this entire event is organized today in large part so that we can continue to support financially the efforts that are undergoing in Ukraine. And primarily, this is to support the medical needs of the soldiers on the front. Today you can enjoy some delicious Ukrainian food. It is free of cost, but if it is on your heart to donate and support the soldiers who are fighting in Ukraine at this very moment for their freedom, you will have an opportunity to do so throughout today. There's a QR code which you can scan. It is behind me on the screen here as well. And these funds will go directly towards the medical supplies for soldiers from the 71st Separate Hunter Brigade, as well as the 128th Separate Territorial Defense Brigade, and the 3rd Separate Assault Brigade, as well as the 22nd Mechanized Brigade, which are performing combat missions near Bakhmut, Avdiivka, and Zaporizhia. So, ladies and gentlemen, these funds will go directly towards life-saving medications for them to stop bleeding, to provide them with painkillers and anti-cold medications. And again, you can do so just by scanning that QR code throughout this evening here today, and you'll be able to support their work for freedom in doing so. And ladies and gentlemen, at this point in time, I'm going to be inviting Kalina. She will be leading the next portion here of our program. Apologies, it will actually be myself inviting Parliament member from Rivne, Ukraine. We are honored to be joined by him today. This is a Parliament member here with us to share the next speech of the evening. We'll turn it over to him here. Вітаю, друзі. Мене звати Ігор Ясенюк. Я сам приїхав з рівненською делегацією в складі урядової в Вашингтон, Ді-Сі на молитовний сніданок. І так долею случаю, дякуючи нашій українській діаспорі, я сьогодні у вас в чудовому місті і дуже здивований, що ви такі активні, молодці і прийшли підтримати сьогодні нашу таку трагічну сторінку в нашій історії, яка буде вписана на віки, того, що сьогодні вже наголошувалося, що 10 років війни і 2 роки активної фази, де ми не думали, що будуть бомбити Київ, ми не думали, що будуть бомбити Рівне, ми не думали, що будуть бомбити Львів, Західну Україну і південь нашої України, і такий красень місто, як Одеса. This is Parliament member Igor Yasenyuk with us here today. He is thrilled to see the amount of support here generated for Ukraine, the amount of people who have gathered together to continue to show their fight for freedom, what it means here to us in California as well. He's previously been in Washington, D.C. for the International Prayer, and he joins us here today to continue to raise support for Ukraine.
І сьогодні, користуючись нагодою, так як я представляю Рівненщину, хотілося б передати вітання від народного депутата Віктора Нечіпоровича Мялика, від керівництва Рівненської обласної ради, від депутатського корпусу і сказати вам всім щире дуже дякую за те, що ви морально, духовно і тим, чим могли, ви допомагали, тому що я недавно вернувся з фронту. Якраз перед поїздкою ми купуємо такі автомобілі, які у вас дуже тут популярні, з такими кузовками. Наші мінометчики дуже їх хлопці просять. І завозили допомогу від вас, від американської діаспори, від української діаспори, які зараз у вас тут 24 лютого, але у нас в Україні трошки холодніше. І ті, наприклад, я хлопцям завіз такі грілки від вас, які отримали з Америки, на руки і ноги. Вони дуже дякували і казали, обов'язково, кажу, що я збираюсь до Америки, обов'язково всім передавай подяки. Наші хлопці тримаються, воюють, і ви не забувайте нас, тому що на сьогоднішній день для нас важлива ваша увага, от те, що сьогодні наголошували, щоб ми не цурали, що ми українці, що ми десь на всіх рівнях говорили і десь всі разом стремились, щоб нам Господь Бог дав перемогу. There are many different ways in which people have continued to support Ukraine, anywhere from purchasing automobiles to something as simple as hand warmers, which many of the soldiers want to thank you for if you contributed that way, or if you will continue to contribute support in that way. Even just those practical needs being met have been a huge blessing to them. And the Parliament member here is reminding us that we will continue to raise support, trusting in God to provide victory for us. І хочеться всім нам побажати миру в Україні і миру в Америці, щоб ця біда, яка була і прийшла в нашу державу, вона більш ніколи не прийшла ні в яку країну світу. We desire peace for the United States, we desire peace for Ukraine and peace for the world. And we pray that what is happening in Ukraine will not continue and will not fester anywhere else throughout the world. І ще раз хочеться подякувати організаторам за цей чудовий захід, за те, що ви є, подякувати діаспорі, подякувати уряду, подякувати вашому сакраментовському уряду і за те, що ви підтримуєте. І я думаю, що разом ми з Божою допомогою здобудемо перемогу. At this point, we want to again thank all the organizers and the sponsors of this event, everybody who has been involved in putting this together today. And again, we will continue to do what we can till we see victory come. Ladies and gentlemen, at this time we will be proceeding with the next song, welcoming back Vadim Donenko as he sings "Let Us Unite." Дякую всім, що ви прийшли. Слава Україні! Героям слава! Через тиждень я від'їжджаю до України, я там проживаю. І хотів ще раз приєднатись до мого друга, до Ігоря, і подякувати всім вам за ваші молитви, за вашу підтримку. Поки ви стоїте тут на колінах, пам'ятайте, що там існує ненька Україна. Хай Бог благословить кожного із вас. Дай Боже, щоб ми були єдині, як ти наш всемогутній Боже, і камінь брату в спину не кидали, а жили як одна родина Божа, плече своє тримали наготові, і вмить його нужденним підставляли. Коли на серці туга і тривога, всім говорили і співали про Твою любов, Боже,
про Твоє милосердя, про лани поля і чисте мирне небо, про Карпати квітучі і Дніпро і кручі, про безмежну Україну і щасливу. Дай Боже покалічений війною, живими повернутися додому. Дай Боже нашим дітям і онукам ніколи не брати в руки зброю. Дай Боже не повернутися спиною до тих, хто поруч з нами так страждає, а разом помолитися до Бога і разом щиро заспівати про Твою любов, Боже, про Твоє милосердя, про лани поля і чисте мирне небо, про Карпати квітучі і Дніпро і кручі, про безмежну Україну і щасливу. Цим вандалам, а нашому народу міцну віру. Ми відбудуємо міста наші і села, і знов разом заспіваєм щиро про Твою любов, Боже, про Твоє милосердя, про лани поля і чисте мирне небо, про Карпати квітучі і Дніпро і кручі, про безмежну Україну і щасливу. Давайте всі разом попробуємо. Про Твою любов, Боже, про Твоє милосердя. І разом. Про Твою любов, Боже, про Твоє милосердя, про лани поля і чисте небо, про Парламенту ваші області. Дякуємо. Зараз на цю сцену запрошуємо Ольгу Мошу, активну волонтерку Sunflower Society, що кожного місяця 24 числа на цьому місці. Я предлагаю нам One will be inviting one of the primary volunteers of Sunflower Society. Every month, I'd like to be part of that. You will actually see her on every occasion. Until next February 24th, every month on the 24th.
Говорите, когда да. Да, приятно было. Завтра увидимся. Всего доброго. Это очень так много. Просто чувствую, что уже пора уйти. Мне происходит Может быть, мы их не все видели, но они все не знают, что Since the defense of the law does not exempt the violator from responsibility, we demand international organization to hold Russia accountable for violating Article 13 of Geneva Convention. Article 13 says, prisoners of war must at all times be humanely treated. Any unlawful act or omission by the detaining power causing death or serious endangering the health of the prisoner of war in its custody is prohibited and will be regarded as a serious breach of the present convention. We demand international organization to investigate and to act according to the law they have been established. Raise your voice for Ukrainian prisoners of war tortured and killed in Russian prisons. Raise your voice for victims from Olenivka, from this terroristic act committed by Russian Federation. Demand investigation, demand justice. Don't be silent. Silence equals murder. Please don't be silent. Thank you so much. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо. Дякуємо. Це дійсно важливо. Долучайтеся до мітингів, приходьте сюди кожен місяць. Зараз ми запрошуємо на цю сцену дуже важливих людей, адже починається частина, заради якої ми дійсно зібралися, щоб помолитися за Україну, щоб нагадати всім, наскільки важливою є підтримка нашого Господа. І якщо ми просимо Його і віримо, що перемога прийде, то це обов'язково відбудеться. Ladies and gentlemen, we are going to be inviting people up to pray throughout this evening and specifically at this portion of the program, because it is our belief that it is only through prayer, as we continue to turn to and trust in God, that we will see any significant results. Scriptures tell us in Philippians 4:6 to not be anxious about anything, which we tend to do in times like these, but instead, through prayer and supplication with thanksgiving, to present our requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard our hearts and minds in Christ Jesus. And so, friends, that is what we intend to do, to pray for peace in Ukraine, to pray for peace in our hearts, and to pray for peace for many of us who call Ukraine home in our motherland. Так, це дійсно наше зобов'язання, як обов'язок наш, щоб ми молилися і зверталися до Бога в молитві. І в Біблії написано, щоб ми ніколи не нехтували тим, щоб звертатися до Бога. Якщо ми звертаємося до Нього, то дійсно це можливе, все, що ми просимо, воно здійсниться. І ми продовжимо молитися. Ми не лишаємо надій і сподівань, ми не лишаємо віри. І зараз пролунає чудова пісня Ольги Андрощук, відомої співачки Сакраменто. І ця пісня стане початком молитовного блоку. Після цієї пісні будуть виходити на сцену
пастори. Найголовніший з них, мабуть, хто буде керувати цією групою пасторів, це пастор Андрій Данчук. То ми просимо вас підготуватися і збиратися вже біля сцени. Ну а зараз ваші оплески гурту Ольги Андрощук. Оля, вітаємо тебе. Дякуємо тебе. Добрий вечір. Ми з України. Так, дякуємо, що ти надихаєш нас, надихаєш усіх своєю творчістю. Друзі, добрий вечір. Знаєте, вас так багато, дуже приємно, тому що ви сюди приходите. Ну, я думаю, що можна було більше, щоб людей прийшло. Ну, прийшло не просто, знаєте, прийти, а щоб прийшли люди і принесли свою душу сюди. Тому що те, що відбувається там, ми й половини цього не переносимо тут. І саме ваша присутність буде доказувати те, що ви переживаєте за Україну. Якщо ви знаєте слова цієї пісні, співайте з нами. Я молюся за тебе, моя Україно. Я молюся за тебе, не перестаю. Я щоночі, щоранку стою на колінах. Ми безсилі, Господь, без тебе волю. Я молюся за землю, де кров пролилась. І я вірю, що захист попереду нас. Боже милосердний, я тебе прошу, збережи людей
Шановні українці, слава Ісусу Христу! Glory be to Christ. Бог дав сьогодні дуже чудовий благословений вечір для нас. This is a beautiful and special occasion for us today. І ми зараз маємо дуже відповідальний момент. We have a very important moment before us. Ми будемо мати молитву за Україну. We'll be praying for Ukraine. Я хотів покликати зараз всіх пастирів, служителів, дияконів, українців, американців, хто є тут, підійти сюди на сцену. We would like to invite church leaders, deacons, elders, anybody who is a pastor of a Ukrainian or an American church, whatever church it may be, you're welcome to join us on stage as we join in prayer for Ukraine. І ми будемо всі разом молитися. We'll be praying together. Дуже коротке слово, яке нагадую з Біблії. And before we pray, just a quick word from the Bible. Є чудова подія, описана про одну із війн. There is a spectacular moment written Коли народ ізраїльський одолівали вороги амалекітяни, when Israel was at war, Мойсей сказав до Ісуса Навіна, and Moses said ти підеш і вибереш народ на війну. that he will go and choose people for the war. Твоє діло буде воювати. That your work will be to fight. А я і Ор, і Аарон, ми вийдемо на гору. Moses selected someone to go and pick soldiers, but he also selected others to go on the mountain to pray. І коли Мойсей стояв на горі, внизу воював народ. And when Moses was up on the mountain, his nation was fighting down below. Мойсей бачить, що немає перемоги. And Moses saw that there was not victory. Мойсей піднімає свої руки вгору. And so Moses lifted his arms to the sky. І коли він піднімав свої руки піднятими вгору, and when he lifted his arms to the sky, була велика перемога. He saw victory in the battlefield. Коли йому було важко, він опускав свої руки. And when it was difficult for him, he would lower his arms. Він бачив в долині, що приходить поразка. And he saw that his troops were doing worse as Його his arms went брати down. підійшли до нього, And so his brothers came to him, посадили його на камінь sat him on a stone, і взяли його руки, щоб підтримувати їх. and took hold of his arms to help him hold them up. І його руки тримали до заходу сонця. And they held his arms up till the sun went down. І прийшла велика перемога. And with that came great victory to the Israelite nation. Сьогодні ми з вами не на передовій. Ми знаходимось тут. Today we are here at this place right now. Ми не мов би на горі і дивимося, як там знаходяться люди. We're not on a mountain, but we're here seeing from afar what is happening. І хтось дивиться новини і просто не звертає особливої уваги. We are seeing things to the news. Хтось плаче і переживає. Some of us are greatly troubled with this. Some of us go on with our day. Хтось просто іншому каже, дивись, що робиться. Others just say, look at what is happening. Але є ті люди, і ми з вами, But there are people які коли стоїмо на горі, ми ось тут. that are here today, Ми будемо піднімати наші руки в небо, that are raising their arms in prayer і буде велика перемога. and trusting in great Це є victory. зразок для нас. This is an example for us. Якраз коли руки ослабівали Мойсея, As Moses' arms grew tired, була поразка. there was trouble. Українському народу важко. For the Ukrainian nation, it is tough right Ми now. з вами молимося. So we are gathering in Ми prayer. піднімаємо руки. We are raising our arms in І prayer буде перемога. and trusting in God Зараз for наші victory. брати будуть молитися. Right now, our brothers will be praying. І ми будемо молитися молитвами за звільнення земель від окупантів, We'll be praying for freedom from the occupants, за українських воїнів-захисників, for the soldiers of Ukraine, за волонтерів і лікарів, for the volunteers, за українських біженців по всій землі, for those who have been spread out across the world running за from the українське war, керівництво and for Ukrainian leaders and government і officials, за Америку. and for the United States. Брати служителі, ми піднімемо руки Friends, let us raise our arms і будемо молитися. and pray. Отець Небесний, я молюсь Тобі, Господь. Ми маємо сьогодні цей благословений вечір. Ми молимося, Господи, за нашу українську землю. Господи, ми продовжуємо молитву, і сьогодні ми знову тут для того, щоб помолитися, щоб вороги зникли з українських земель, в ім'я Твоє ми молимося. Нехай прийде, Господи, не просто мир для України, хай прийде перемога і мир. Господи, ми молимось Тобі. Звільни, Господь, наші землі від всякого зла, від всякої корупції, від всяких ворогів, від всього того, що сьогодні перешкоджає доброті і благословенню України, Господь. Ми молимося Тобі, ми віримо в перемогу, віримо, що Ти є сильний Бог, який чуєш наші молитви, і сьогодні Ти чуєш нас. Дякуємо Тобі, Отець і Дух Святий. Амінь. Наш дорогий Ісус, ми славимо Тебе і величаємо Твоє святе ім'я,
І в цей вечір, Господи, приходимо до Тебе і молимося за воїнів, які воюють в Україні. Ми просимо в Тебе, щоб Ти дав їм сили, дав мужності, Господь, стояти проти ворога і дав їм влучно стріляти, щоб вони виганяли цього ворога з українських земель, Господь. Ми просимо Тебе, щоб Ти благословив кожне серце, щоб вони зверталися до Тебе, бо Ти є живий Бог, Ти є той, хто чуєш, і той, хто виходить на поміч. Дякуємо Тобі за це, що Ти нас чуєш в цей вечір. Амінь. Господи, Батько наш Небесний, зараз втомлюються руки волонтерів, лікарів, капеланів. І як важко в цій війні протистояти цьому жорсткому і складному ворогу. Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти допоміг нашим лікарям лікувати, щоб Ти дав їм в серце відвагу і силу в їхні руки. Господь, ми просимо Тебе за капеланів, щоб Ти дав їм слова надії. Навіть тоді, коли важко, навіть тоді, коли і руки опускаються і дуже складно, допоможи їм, Господь. Дай серце відваги волонтерам іти, куди інші бояться йти. Не здаватись, не зупинятись, Господь, всім нам іти разом до перемоги. Господь, тільки в Тобі сила, тільки в Тобі перемога. Ти наша надія і наше життя. Тому взиваємо до Тебе з надією, наш вічний Бог. Амінь. Отець Небесний, Батько наш, ми приходимо до Тебе в молитві нашій. І я хочу, Господи, сьогодні молитися за всіх біженців, які виїхали з України через це вторгнення. Вони мусили уїхати з того міста, де вони перебували, Господь. І я вдячний Тобі, щиро дякую, що всі країни, Господи Боже мій, як в Європі, так і в Америці, вони відкрили свої дома, відкрили своє серце для того, щоб сприйняти їх, щоб послужити для них, щоб благословляти їх, Господи Боже мій. Я молю Тебе, лиця Твого, Господи, багато з них уїхало, навіть вже немає куди повернутися, Ісусе. Я прошу Тебе захисту Твого для них. Я прошу Тебе устройства у всіх справах їхніх, Господи Боже мій. Я прошу Тебе, благослови кожну сім'ю і всіх дітей, які виїхали з України. Можливо, надіємось, Господи, що прийде той час і закінчиться війна, і багато людей повернуться в Україну. Боже мій, допоможи нам бути тими людьми, які допомагають Україні, щоб відстроїти, відбудувати її, і вони мали проживання, куди повернутися в Україну. Благословляю їх ім'ям Твоїм святим по всьому лиці землі, Боже мій, збережи і благослови. Молим Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Святий, праведний Боже, в ім'я Ісуса наша молитва до Тебе. Я, звершуючи цю молитву, прошу Тебе, благослови владу в Україні. Благослови тих, кому Ти дозволив мати в руках цей провладний жезл. Господи, я прошу Тебе за президента в Україні. Благослови, Господи. Благослови і збережи його життя. Бережи, Господи, його в доброму здоров'ї, в бадьорості духа. Дай йому мудрості у прийнятті відповідальних рішень. Господи, я прошу Тебе, благослови його. Нехай це все послужить для спасіння і життя народу в Україні. Господи, я прошу Тебе за Верховну Раду. Благослови кожного депутата. Благослови, Господи, мудрістю в прийнятті рішень і злагодженістю в праці. Господи, нехай Твоя ласка і Твій божественний супровід буде завжди під тим куполом. Господь, я прошу Тебе, яви Твою славу і милість в народі нашому. Наша земля, наш край так потребує Твоєї, Господи, Твого заступництва і милості Твоєї. Господи, благослови всю судову гілку влади. Я прошу Тебе, нехай страх Твій божественний огортає кожне серце, хто приймає рішення і судить народ Твій. Господь, благослови всю силову структуру. Я прошу Тебе, для кожного керівника дай страх Твій божественний. Нехай вони, Господи, керуються Твоїм святим Словом. Нехай вони благоговіють перед Твоїм Словом. Нехай, Господи, прославиться Твоє ім'я в народі нашому. Все це просимо ми Тебе в ім'я Ісуса. Від самого першого обличчя в державі до найнижчого, до місцевого самоврядування, кожного керівника, Боже, благослови і бережи від всякого роду зла.
від всякого диявольського замаху. Збережи, Господи, і нехай кожний українець працює на збереження України як держави і на славу Твого святого імення. Наша молитва в ім'я Ісуса. Тобі честь, слава, Тобі хвала і низький поклін від нас. Вічний Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Father God, we're thankful for this day. We're thankful that we are able to live in a free country. We're thankful that United States of America was able to open its doors to receive our people as refugees here in this country. Lord, I'm praying for the president. I'm praying for the president's team. I'm praying for the House of Representatives, praying for the Senate. I'm praying for our governor as well. Lord, please bless them. Give them wisdom. Give them guidance on how to lead this country. Give them fear in their heart, fear of you, Lord. I'm praying for the government right now. They're deciding on military aid for Ukraine. Lord, please give them wisdom and guidance on how to fastly make a decision to send the military aid into Ukraine so our soldiers will be able to defend our country. Lord, I'm praying for this because we're not here to kill. We're not there to take somebody's land, but we're here to defend our country, Lord. So please help us. Looking with human eyes, it is impossible, but we believe that with you, everything is possible. Lord, I pray all this in your name. Amen. Ну, а зараз трішки позитиву. Чим відрізняється українська нація від інших націй? Напевно, перше – це наша мова. Її називають солов'їною і колоритною. Хто мені скаже, що друге? Це наша пісня. Наша пісня не схожа на інші пісні. Якщо ви слідкували за цими подіями, і зараз такий дуже відомий слоган, який використовують всі українці: «Добрий вечір, ми з України». Так що, будь ласка, давайте з нами. Добрий вечір, ми з України, хай буде мир у ваших сім'ях. Добрий вечір, такі в нас люди, стануть разом, Україна буде. Добрий вечір, ми з України, хай буде мир у ваших сім'ях. Добрий вечір, такі в нас люди, стануть разом, Україна буде. Болить, то все тіло болить і душа. Кажуть, одному то важко, тобі подолати. Я не один, не одна, ця рана болить між усіма. Коли страждає дитина, страждає і батько, і матір. Але нас так багато, всіх вітром не зірвати. Волю йду, не зламати, не відтворити, не здолати. Всі разом! Добрий вечір, ми з України, хай буде мир у ваших сім'ях.
свою батьківщину і рідних своїх. Кажуть, коріння своє не вибираю. Рідно колись буде мати, зростила до птати, то гріх. Рідне коріння, де хліб з молоком і любов не забувають. Але нас так багато, всіх вікно не зірвати. Волю йду, не зламати, не підкорити і не здолати. Добрий вечір, ми з України, хай буде мир у ваших сім'ях. Добрий вечір, такі нас люди, стануть разом, Україна буде. Добрий вечір, ми з України, хай буде мир у ваших сім'ях. Добрий вечір, такі нас люди, стануть разом, Україна буде, українцям всюди. Добрий вечір, ми з України, ми з України, з України, з України. Чудова пісня. Дякуємо Оля Андрущук та її команда. Worship Band Hope. Дякуємо ще раз. Оплесками зустрічайте їх. Знаєш, чому ця пісня для мене дуже особлива? Чого? Тому що в нас є проєкт на радіо Етно ФМ, і він називається «Доброго вечора, ми з України». Хто нас чув? А ну голосніше, голосніше. Я хочу зараз запросити своїх співведучих, журналістів, які ведуть зі мною цю програму. І Етно ФМ є інформаційним спонсором цього івенту, тому дякуємо радіо Етно ФМ. At this point in time, we're going to be welcoming Ethno FM. This is the radio broadcasting station that's responsible for the informational aspect of this event tonight. They were the ones who helped advertise it and put it together from the informational aspect. They're going to be presenting the next portion of our program here. And the song that we just heard formerly, Good Evening, We Are From Ukraine, is a symbol of this organization. I'll turn it over to you ladies from Ethno FM. Thank you. Thank you. Доброго вечора. Ми з України. Good evening, we are from Ukraine. Саме такими словами ми щоп'ятниці вітаємо радіослухачів програми «Доброго вечора, ми з України» на Етно ФМ хвиля 87,7. So every Friday we greet our listeners with the same words. Good evening, we are from Ukraine, 87.7 FM. Вітаємо Сакраменто, вітаємо українців, вітаємо всіх, хто підтримує український народ 731 добу. And we are welcoming everyone who is here supporting Ukrainians who are not celebrating, just commemorating the 731 day of resilience. Проект «Доброго вечора». Ми з України, народжені любов'ю до батьківщини. Саме ми намагаємося допомагати нашим мігрантам, які знаходяться по всьому світу. Our project was born with love and we try to support all the immigrants all over the world. Ми робимо внесок у розвиток нашої української мови та культури. Підтримуємо волонтерський рух. We support Ukrainian language, support volunteers movement, and we spread Ukrainian culture. Тримаємо інформаційну оборону. So we are supporting the informational front line. Ми українські воїни за демократію, за волю, за незалежність. And we're Ukrainian soldiers for freedom, for independence, and for what? Незалежність. Okay, yeah, for freedom and independence. Дякую американському народу за плече підтримки. Тільки американський народ зможе зрозуміти народ України.
бо ваше серце теж хоробре, а значить вільне. Thank you all the Americans who are here for the support of Ukrainians, because only you can understand this fight that we are going through. Ви знаєте, коли ми розпочинали наш проєкт, це було десь 1,5 роки тому, наше головне бажання було дати можливість вам, дорогі українці, які вимушено виїхали з батьківщини, відчути батьківщину. В нас лунає українська музика, ми говоримо українською, ми розповідаємо про новини з України. І дуже хочемо, щоб, не зважаючи на те, що ми з вами за океаном, щоб нам всім, щоб ми відчували, що наша батьківщина поруч. So when we started this project more than 1 year ago, the main idea was to support Ukrainians in immigration, to show you how we can unite together, how we can share our culture, traditions, songs. So this project is really for you all. Ну і ще одна мета наша, то звичайно, щоб нас чула Україна. Щоб вони знали, що ми не забули про нашу батьківщину. Щоб вони знали і розуміли, що як болить в нас серце, і ми всім, чим можемо, допомагаємо і завжди будемо підтримувати Україну. We also want our Ukrainian friends and families see how much we support them living here in the United States. So for us it's really important to share our values and show the support to our people there. Ви знаєте, фраза «Доброго вечора, ми з України» з перших днів війни підтримує дух наших воїнів. І вона стала вже таким маркером на приналежність до нації. І я дуже хочу, ми дуже хочемо, щоб зараз всі разом ми сказали «Доброго вечора, ми з України!» Yeah, so this phrase is really the symbol of the Ukrainian nation. So let's say one more time all together. Доброго вечора, ми з України! Дякуємо вам. Слухайте нас кожної п'ятниці на радіо Етно-ФМ, а також у Фейсбуці, на нашій сторінці і в Інстаграмі. А ми продовжуємо нашу програму, і в нас зараз знов велика посадова особа. Я прошу оплесками запросити її на цю сцену, бо вона намагається зробити все можливе для того, щоб подібні івенти траплялися якомога частіше. Кароліна, welcome. Ваші оплески, підтримайте її. Thank you, Sveta. I want to take a moment and recognize that the Capitol has been lit up in the Ukrainian flag colors. Ми хочемо зупинитися і подивитися, що сьогодні Капітоль засвітили українськими кольорами. This is a symbol of California's support for Ukraine and for the government officials that have been backing and supporting Ukraine since day one. Це знак підтримки государства Каліфорнії і США до України. And so we want to thank Assemblyman Hoover, who couldn't make it with us today. Ми теж хочемо подякувати Assemblyman Hoover, Mayor Steinberg's office. Mayor Steinberg, його офіс. It's important that these government officials know that you support Ukraine. And so today we have a petition. If you'd like to sign your name, we will be sending a letter to continue urging officials to support Ukraine. Дуже важливо, щоб представники государства знали, що ми підтримуємо Україну і щоб ми далі підписували петиції. And so now I want to take a moment to remind you guys that our generous sponsors at Citrus Plaza Catering and European Delicatessen have provided us with delicious desserts. So please make your way and enjoy the desserts provided today. І ми теж хочемо нагадати всім, що у нас безкоштовно тут їда сьогодні від Citrus Plaza Catering і також сладості від European Delicatessen. То, будь ласка, не стісняйтесь, підходьте, це для вас безкоштовно. Thank you. У мене є оголошення, тут, знаєш, нам повідомили, що залишилось дуже багато борщу. Борщ сьогодні безкоштовний, тому підходьте до Citrus Plaza Catering і розбирайте борщ. Хто ще не куштував
справжнього українського борщу, то не підіть сьогодні з цього івенту, не спробувавши. Тому підходьте, отам є палаточка, вони готові вас нагодувати борщиком. There is plenty of borscht left over, and this is a very famous Ukrainian soup, so if you haven't yet tried it, if you'd like to be, Безкоштовно. and it is free, emphasis on that, so please make sure to go and enjoy that. Так, зараз ми будемо офіційно оголошувати таку більш музичну частину, тому що є дуже класні, дуже круті співаки, про яких ми навіть і не могли би подумати, що вони сьогодні зможуть якимось дивом опинитися в нас, в Сакраменто. We're very honored today with a few esteemed guest performers specifically who will be joining us and blessing us with their musical talent. Зараз на цю сцену запрошує поета, композитора, він і журналіст, я знаю, що і він і телеведучий, дуже популярна особистість в інтернеті, він народний артист України. Ladies and gentlemen, we'd like to introduce Anatoly Matvichuk as he joins us, People's Artist of Ukraine, composer and singer, very famous individual who we're very blessed to be joined with today. Please put your hands together for Anatoly Matvichuk. Thank you. Ваші оплески! Анатолію, вітаємо, передаємо цю Вітаю вас, сцену друзі! вам. Вітаю прекрасну українську громаду, братів і сестер по крові. Ви знаєте, так приємно відчувати себе серед своїх на американському континенті. Ви знаєте, я за цей час, за останній тиждень проїхав всю Америку з одного узбережжя на інше, якраз згадуючи про цю трагічну подію, яка трапилася 2 роки тому, в цей день. І сьогодні хотілося б співати веселі пісні, але я буду співати ті, в яких суть нашого народу. І одна з перших буде та пісня, яку багато знають українців, бо вона стала легендарною, вона є про долю нашого українського народу. Кленова балада. Maple Ballad. Загриміли в полі, мов громи гармати, стрільця молодого проведжала мати, витирала сльози і благала Бога, щоб вернув їй сина додому живого, щоб вернув їй сина додому живого. А туман білим полем, а біда чорним болем, а душа буйним кленом зеленим, зеленим. Не плач, моя рідна, посивівша мати, я пішов на війну тебе захищати, а як мені ждеться з тої січі мене, посади благаю біля хати клена, посади благаю біля хати клена. Білим полем, а біда чорним болем, а душа буйним кленом зелений, ой, зелений, а туман білим полем, а біда чорним болем, а душа буйним кленом
сльозами горя та любові, довгими ночами, що шепочуть діти, то твої країно, найчистіші діти, то твої країно, найдорожчі діти, а туман білим полем, а біда чорним болем, а душа буйним кленом зеленим, ой, зеленим, а туман білим полем, а біда чорним болем, а душа буйним кленом зеленим, зеленим. А душа буйним кленом зелений, 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 ой, зелений. Дякую, дорогі друзі. Ви знаєте, важко навіть говорити, тому що сьогодні зранку день такий, що весь час стискається горло. Тому що перша бомба впала буквально, ви пам'ятаєте, куди впала, може не знаєте, я вам скажу. Перша бомба впала на місто Бровари, в центр стратегічного зв'язку. Я якраз перебував там, може в 500 метрах звідти. І з того моменту цей вибух звучить у мене в голові. Що вже говорити про тих хлопців, які стоять сьогодні на сході України. Наступна пісня була написана 30 років після того, як написалась «Кленова балада». І це пісня, яка присвячується захисникам Маріуполя, захисникам Бахмуту, захисникам Авдіївки. Ой, палала ніч. Ой, палала ніч від Сахра, молодий боєць помирав за свій рідний край, сторону свою кулю він прийняв у бою за свій рідний край, сторону свою кулю він прийняв у бою. Свіжа кров текла на траву, ой, чи ж довго я проживу, чи побачу знов сонце на зорі і птахів полі угорі, чи побачу знов сонце на зорі і птахів полі угорі.
і за всіх за вас, за Азовський степ і Донбас, за рідність свою, і за всіх за вас, за Азовський степ і Донбас. Але смерті я не боюсь, і колись до вас я вернусь сонцем на зорі, птахом вгорі, сивим полином за вікном, сонцем на зорі, птахом угорі, сивим полином за вікном. Ой, палала Дякую, дорогі друзі. Дякуємо вам, пане Анатолію. Ми знаємо, що в Сакраменто у вас є особлива подруга, яка співає ваші пісні. Наталія Бахмут. Більше того, Так. вона пише зі мною пісні, Вона як пише, поетеса. так, і вона заслужена артистка України. Вона просуває українську культуру тут, на місцевому радіо, на різних івентах. І я хочу зараз запросити на цю сцену Наталію Бахмут. А поки вона йде, я хочу сказати, що в мене є одна велика мрія. Я хочу видати свою поезію. Я професійний поет, знайдете мене у Фейсбуці, Анатолій Матвійчук. Я хочу видати свою поезію англійською мовою, щоб True Americans зрозуміли те, чим живе сьогодні Україна і українці. And what he's saying is he writes his own poetry, but he'd also like to write it in English so that Americans can understand in their own language what is happening in Ukraine. For me? Окей. Thank you for translation. Дорогі друзі, ну якби так на такій сумній ноті ми з вами закінчили, це було б, мабуть, неправильно. Тому що ми зараз хочемо більш оптимістичну пісню вам подарувати. Пісню, в якій є запорука нашого єднання. Тому що поки ми говоримо українською, поки ми співаємо українською, ми будемо разом, ми будемо множитись, ми будемо жити по всьому світу, ми будемо непереможні. Дорогі друзі, вітаю всіх вас, вітаю всіх на anthems радіо програмі «Час української пісні». Так, я щоп'ятниці розпочинаю свій ефір уже 5 років. 11 лютого виповнилося 5 років програмі «Час української пісні» на anthems радіо. Було дуже добре, все, багато море пісень, але чогось не вистачало. І минулого року я з друзями, з Давидом Пономарем, президентом медіахолдингу Афішес, з Анатолієм Матвійчуком, з народними артистами України створили в день, Міжнародний день рідної мови, який відзначається 21 лютого, фестиваль, міжконтинентальний радіофестиваль української пісні в Америці на anthems радіо «Співай рідною». Минулого року взяло участь у фестивалі 1500 чоловік з різних куточків нашої планети, найбільше з України. Було багато із Сакраменто. А цього року він стартує вдруге. 21 лютого стартував другий міжконтинентальний радіофестиваль української пісні в Америці на anthems радіо. Анатолій Матвійчук є членом журі, і ми з ним удвох створили пісню, заголовну пісню фестивалю «Співай рідною». І сьогодні з нами рідною співає вся українська Америка, вся діаспора світу. І ми з великою приємністю сьогодні хочемо, щоб ви також заспівали цю пісню разом з нами. Отож, співай рідною! А де ваші телефончики? Покажіть. Молодці!
є одна єдина, вона твоя основа із основ, мій батьківська любов і Україна, куди б тебе дорога не вела, в яких краях не довелося б жити, вона одвіку рідною була, тобі повік не розлюбити. Співай рідною, солов'їною, співай рідною, з Україною, співай рідною, материнською, співай рідною, українською. Вивчати мови світу маєш ти, і вільно говорити ними всюди, та рідну мову носиш берегти, і будуть шанувати тебе люди, бо українці ми на цій землі, і наша рідна мати Україна, несуть на крилах пісню журавлі, на мові рідній, що одна єдина. Співай рідною, солов'їною, співай рідною, з Україною, співай рідною, материнською, співай рідною, українською, співай рідною, солов'їною, співай рідною, з Україною, співай рідною, материнською, співай рідною, українською. Співай рідною, Дякуємо, співайте рідною, з Україною, материнською, солов'їною, бо Україна в нашім серці назавжди. We stand with Ukraine together. Дякуємо вам. Дякуємо вам! Thank you very Ще much. раз оплески нашим зіркам! Ну зараз у нас ще 3 пісні вас очікує. Дякуємо ще раз, що ви долучилися до нас. Нагадую, що в нас є намети, де ви можете придбати українську символіку, ви можете куштувати безкоштовно українську їжу. Ще вас очікує 3 пісні, і потім фінальна пісня, на яку ми всі разом будемо також підіймати ліхтарики, і це буде дуже ефектно, красиво. Тому не думайте, що ви можете йти раніше. Ми вас надихаємо, залишайтеся до завершення. There's still more in store for you tonight, ladies and gentlemen. And before we proceed with the rest of our program, we want to just give a quick word about the song that we just heard. The 2 incredible artists that were before us singing this song wrote it together and encourage Ukrainians everywhere, wherever they might be, to continue to sing in their mother tongue. For many centuries, for decades, Russia has attempted to suppress the Ukrainian language, and it is our joy as Ukrainians to continue to take up the Ukrainian language and sing in that language wherever we may be. And so that was the encouragement from that beautiful song, which is also a symbol for many festivals that occur intercontinentally to continue to sing in Ukrainian.
Так, дійсно крута пісня і символ нашого міжконтинентального фестивалю «Співай рідною». Ну що, наша група, я думаю, наш гурт From Soul Church вже готовий. Богдане, тобі слово, і ми передаємо цю сцену вам. At this point, we'll be turning over the program to Spring of Life Church Band. This is a church that has opened its arms to many of the Ukrainian refugees that have made their way to Sacramento. So it's our pleasure to hear from them next. Дякую. Всім доброго вечора. В нас є фраза в церкві Soul Church. Ми вас ще не знаємо, але ми вже любимо. Я хочу вас привітати словами біблійних героїв. Вітаю всіх любов'ю Ісуса Христа. Мир вам. Друзі, сьогодні чуть-чуть душі. Боже єдиний, нашу країну тримай. Боже народ наш з колін підіймай. Ти наше світло в темряві ночі, наш Бог. Ти наша сила в часи безсилля, тривог. Бо ти такий великий, ти такий могутній, маєш ти цей світ в руках своїх. Ти такий великий, ти такий могутній, гнаємось до тебе, серце ми. Це всі рука свої. Ти такий великий, ти такий могутній, вклоняємось до тебе, серце мій. Бо ти такий великий, ти такий могутній, тримаєш ти цей світ в руках своїх. Ти такий великий, ти такий могутній, вклоняємось до тебе, серце мій.
дуже дякую. Ви знаєте, вся слава належить тільки Богу, а всім нам тільки аплодисменти. Мені подобається в такі тяжкі хвилини життя, коли твої рідні, твоя країна страждає, її вбивають. Слова Давида, який каже, що від Тебе, Господи, прийде перемога. І Бог показує, що коли ми йому довіряємо, покладаємось на нього, і він дає перемогу. Я вірю в це, ми віримо в це. Про це пісня. Я як ніколи хочу зникнути і полетіти в нікуди, туди, де не чути звук годинників, де немає марноти. Не потрібно кудись стигати знов, стрибати вище голови, білі проливати кров, де немає війни. Боже, почуй голос мій, не відвернись від нас. Боже, даруй нам мир, дай Україні ще один шанс. Я як ніколи хочу вірити, що Бог помилує наш край, і небеса готові злинути, там, де гетто буде рай. Боже, почуй голос мій, не відвернись від нас. Боже, даруй нам мир, дай Україні ще один шанс. Боже, почуй голос мій, не відвернись від нас. Боже, даруй нам мир, дай Україні ще один шанс. Кожному з нас ще один шанс. Дякую. Наступна пісня одна із моїх улюблених. Якщо вам дуже цікаво, про що пісня, є фільм, знятий на основі цієї пісні, називається I Can Only Imagine. Можу лише тільки уявити. Можу лиш уявити, як це буде там, де я з тобою побачусь я сам. Можу лиш уявити всі мої думки,
лиш ти, можу лиш уявити, можу лиш уявити. Оточений красою, що відчую я, чи співатиму Боже, чи у серці буде страх, чи стоятиму поруч, чи на коліна впаду, чи скажу алілуя, а може просто помовчу, можу лиш уявити. Лиш уявити, можу лиш уявити, деколи прийдеш, щоб забрати мене до небес, можу лиш уявити, коли буду я прославляти Бога Творця. Можу лиш уявити, можу лиш уявити, оточений красою, що відчую я, чи співатиму Боже, чи у серці буде страх, чи стоятиму поруч, чи на коліна впаду, чи скажу алілуя, а може просто помовчу, можу лиш уявити, можу лиш уявити. Оточений красою, що відчую я, чи співатиму Боже, чи у серці буде страх, чи стоятиму поруч, чи на коліна впаду, чи скажу алілуя, а може просто помовчу, можу лиш уявити, можу лиш уявити, можу лиш уявити. Можу лиш уявити, можу лиш уявити, як забуду там, де я з тобою побачусь я сам, можу лиш уявити, можу лиш уявити. Thank you, Bogdan and Tim. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we want to invite every participants. Guys, come over to the stage. We want to perform final stage. Let's turn on our candles. Let's turn on phones, and we will sing song about happy day that's coming in Ukraine. Ukraine will be free. Will be independent, and together we will see it. Зараз ми запрошуємо усіх на фінальну пісню. І всіх учасників програми ми попросимо вийти на сцену разом із Славік Хорал і Наталією Гінкою. Ми заспіваємо цю пісню про Happy Day. Але це Happy Day, щасливий день, який настане, коли закінчиться війна. Thank you everyone for participating. Let's sing this song together. Дякуємо всім за участь і нагадуємо так, що учасники можуть також підійти на сцену. І ми ще хотіли, поки готується Славік Хорал, подякувати всім спонсорам за підтримку. Так. Ladies and gentlemen, we have a few sponsors. We want to get every name correct because there are so many people who helped contribute to making this event a reality. We want to thank SMUD, Solved, spelled S-O-L-V-D, Sierra Health, Pachamama Coffee, Citrus Plaza Catering, USCO, USKO, as well as European Delicatessen, Spring of Life Church, UA House,
Parasolka, which is a ministry of Spring of Life Church, the Sunflower Society, and Ethno-FM for helping make this event a reality. Let's do a round of applause to thank all these sponsors for helping contribute to this event and also to bring the food that we got to enjoy here tonight. One more time, let's show some appreciation and love to our sponsors. Thank you. Доброго вечора. Слава Богу, що ми всі тут зібралися. І я дуже хочу, щоб ви взяли отакі свічки і підняли догори, да, поки ми будемо співати. Будь ласка, якщо свічки ще роздають, то тримайте швидше і дуже просимо, якщо вам не складно, повернути ці всі свічки на таку синеньку палаточку, вона по центру. Це, ну, правда, реквізит. Я перепрошую, але він ще багато разів буде підтримувати Україну, добре? Тому свічки ми візьмемо, піднімемо догори. Після того, як акція закінчиться, на синя палаточку по центру, туди їх повертаємо. Але зараз я дуже прошу, давайте подумаємо про те, що Україна переможе, і цей день настане, і просто помолимося за те, щоб дійсно перемога в Україну прийшла якомога швидше. Дорогий Боже, допоможи Україні сьогодні. Хай прийде Твоя перемога, хай настане щасливий день, і Україна буде жити в мирі, під чистим небом і ростити діточок для великого та гарного майбутнього. Амінь. Let happy day will come. The happy day will come. Ми готові? Давайте будемо підіймати свічки догори і утворимо цю пісню-молитву спільно разом. Ми готові. Як ми чекаємо той день, коли ми настане, як ми чекаємо той час, де переможе любов, як ми чекаємо той день, коли ми настане знов, і переможе любов, хай прийде той день, щасливий день, великий день, хай ми настане знов, і переможе любов, хай прийде той день, великий день, the happy day will come, the happy day will come, the day of victory, day of victory. Хай прийдуть суди Божі на ворожі серця, хай прийде їм нагода зупинитися, хай прийде Божа милість, побачити знов ту любов. Хай мир настане знов, і переможе любов, хай прийде той
come. Давайте всі разом піднімемо свічки догори і скажемо The happy day will come. Давайте ще разочок. The happy day will come. І ще дружніше. 3, 4. The happy day will come. А тепер українською рідною мовою перемога прийде. 3, 4. Перемога прийде! Хай так і буде. Дякуємо Наталії Гінкул, засновник фонду The Dreamers of Ukraine. Ваші оплески. І хор Славік Хорал. Так, і керівник Славік Хорал Павло Кравчук. Я також хотіла ще, щоб він побажав нам щось, сказав від себе. Павло дуже щирий українець, і він часто буває в нас на інтерв'ю, на радіо. Павло, вітаємо тебе, дякуємо за підтримку цієї пісні і за те, що твій хор, він також надихає не лише українськими піснями, ви співаєте багато англійською і багатьма різними мовами. Так, я вірю в те, що за все відповідає Господь, і цей день прийде, буде день судний, день щасливий і день страшний. І для тих, хто повстає на Божий народ, для тих це буде день дійсно страшний. А ми раді взагалі завжди підтримувати молитвою, підтримувати зі сторони духовної, чи ми можемо це на якій мові це б не було, але сьогодні ми, як українці, ми молимося за Україну, ми молимося за те, щоб прийшла перемога, щоб прийшов мир, щоб наша країна знову була вільна Україна. І віддаємо за все, слава Богу, і все в Його руки. Дякую. God will continue to grant support and strength to Ukraine, knowing that one day, Judgment Day will come when all mankind will be judged for their actions, and we trust that the Lord sees everything that happens, even the worst of atrocities, and so we turn everything over into His hands, knowing that He's already established victory for all of us through Christ, and so we continue to press on, even in these difficult days, trusting in the Lord for victory. У нас є дівчатки, які щось хочуть разом сказати. Так, дівчатка, що? Амінь. Дякую, дівчатка. Thank you so much. Thank you, Pasha. Thank you for everything you do. Ще раз оплесками привітайте наших учасників. В них є і маленькі, і великі співаки. Ну і, на жаль, ми хочемо сказати, що сьогоднішній вечір підходить до свого завершення. Офіційна частина програми завершиться, але ви ще можете спілкуватися. Під Капітолієм до 10-ї години, я вам скажу так по секрету, до 10-ї години дозволено ще збиратися. Тому робіть фотографії, спілкуйтеся, викладайте це в соцмережі для того, щоб світова спільнота бачила, що ви долучились до світової акції Believe in Ukraine і підтримали цю сумну річницю. Unfortunately, this brings our program to its near conclusion. We'd like to invite you all to continue to fellowship with one another and enjoy the various tents that we have up for you. So continue to eat, make some friends here, and continue to talk about supporting Ukraine. And feel free to spread across your social media, Believe in Ukraine. This is our purpose in gathering here today, to continue to support Ukraine and everything that it's fighting for in freedom against Russia. So ladies and gents, continue to enjoy this evening. Let's thank all of our supporters and organizers one last time. Так, давайте ще раз оплесками підтримаємо наших організаторів UA House, Sunflower Society, Soul Church і наших партнерів, Citrus Plaza Catering, Coffee Shop, я запам'ятала назву, European Delicatessen, Pachamama, дуже цікава назва. У нас були представники СМАТ і різних компаній, які вже раніше поїхали, не дочекалися до завершення, але ми вдячні усім, хто долучився за інформаційну підтримку. Особливо дякуємо Радіо Етно ФМ і до нових зустрічей на цьому місці. Ми можемо приходити кожного місяця. Ну і хочу сказати, що з вами сьогодні були Юлія Цимбал і Світлана Іотко. Дякуємо, що ви цей вечір провели разом з нами. Thank you very much, ladies and gents. It's our pleasure to spend this evening with you. Continue to enjoy the rest of the night. We have this place until about 10 o'clock tonight. So with that, we send you forth. Thank you.
тоже завершаем эфир. Добавить особо нечего. Мы ждем победы Украины. Украина должна победить. Обязана, мы верим. Верим в нее. Всем пока. Увидимся в следующих эфирах. Всех обнимаю, целую.